हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे, श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्टकर्मणे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमार गोविन्दाय नमो। वसुदेवं सुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत्। নবকুমার চতুষ্পটির আর একটা অধ্যায় তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে শ্লোকগুলো বলবে মনিকাদি। মনিকাদি বলবে তো? হ্যাঁ বলবো। বল। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায় উৎসবः মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমুকুর্বত সঞ্জয় यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्धो सिद्धो समो भूत्वा समोत्तम योग उच्यते विहाय कामन्या सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्मम निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्नानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परो संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचित्ताः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्योऽस्तेऽहं साधिमां त्वां पपर्णम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदिहं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि युज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्योषि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यो सम्यग् व्यवसितो हि सः मत्तो परं तरं नान्नात् किञ्चित् दोषी धनञ्जय
ময়ি সর্বমিদং প্রতম সূত্রে মনির্গণাইব দৈবী ছেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামেব ইয়ে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম, জয় গুরু রাধেশ্যাম। বাহ, খুব সুন্দর। দৈবী হেষা, হেষা দৈবী হেষা গুণময়ী, গুণময়ী মম 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 মায়া দুরত্যয়া মামেব মামেব ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 11 নম্বর অধ্যায়, যার নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। শ্রীমদ্ ভগবদ অধ্যায়ের ভগবদ গীতার 11 নম্বর অধ্যায়ে নাম বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। কালকে আমরা দেখেছিলাম সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন যে ভগবান মহাযোগেশ্বর তার সেই রূপকে প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে একটা দারুণ ভাব দেখো। ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে তুমি আমার এই চর্মচক্ষু দিয়ে তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, তাই তো? কই সঞ্জয়কে তো দিব্য চক্ষু দিতে হয়নি ভগবানকে। সঞ্জয় কি করে দেখছেন? কি অদ্ভুত, তাই না? এটা তো আমরা ভাবিনি। অর্জুন দেখছে, তো বর্ণনা সঞ্জয় করছেন। তো সঞ্জয়কে তো ভগবান দিব্যচক্ষু দেননি, দিব্যচক্ষু তো অর্জুনকে দিয়েছেন, তার জন্য তিনি সেই বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারছে, সঞ্জয়ও পাচ্ছে। তো তার উদাহরণ স্বরূপ, হ্যাঁ অর্ক বল। বলবো কারণটা, হ্যাঁ বলো যেটা বলো। কারণ ওনাকে ব্যাসদেবজি গুরু আনুগত্য ছিল বলে গুরুদেব দয়া করে অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। মানে গুরুদেব দয়া করে ওনাকে, গুরুর আনুগত্য আছে বলে গুরুদেব দয়া করে সেই দিব্য দৃষ্টি ওনাকে প্রদান করছেন। বাহ বাহ, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। তো সঞ্জয়কে ভগবান গুরুদেব তার আগেই দিব্য দৃষ্টি দিয়েছেন, তাই জন্য দেখো কালকে যেটা বলা হলো যে অর্জুনের থেকেও সঞ্জয় কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে আরো উন্নত, আরো আরো ভগবানের কাছাকাছি। এই জন্য তার দিব্যচক্ষু আগে থেকেই আছে, এটা হচ্ছে ভাব। কারণ গুরুই দিতে পারেন দিব্যচক্ষু। শিষ্যস্তেহম সাধি মাম ত্বম প্রপন্নম। ভগবান দিব্যচক্ষু দেন না যতক্ষণ না অর্জুন নিজেকে শিষ্যস্তে বরণ করলো,
শিষ্যতে শরণাগত হলো এবং ভগবানকে গুরুরূপে বরণ করলো, তখন ভগবান তাকে তার সেই জ্ঞান চক্ষু খুলে দিতে পারছেন। কিন্তু সঞ্জয় তিনি আগে থেকেই গুরু আনুগত্য তার মধ্যে আছে, বেদব্যাস। তাই জন্য সেও দেখতে পাচ্ছেন, তিনিও দেখতে পাচ্ছেন সঞ্জয়। আজকে আমরা পড়ব 10ম এবং 11 নম্বর শ্লোক। আমার সাথে সাথে তোমরাও উচ্চারণ করো। অনেক বক্ত্র নয়নম, অনেক বক্ত্র নয়নম, অনেকাদ্ভুত দর্শনম, অনেকাদ্ভুত দর্শনম, অনেক দিব্যাভরণম, অনেক দিব্যাভরণম, দিব্যানেকোদ্যত আয়ুধম, দিব্যানেকাদ্য আয়ুধম, অনেক বক্ত্র নয়নম, অনেকাদ্ভুত দর্শনম, অনেক দিব্যাভরণম, দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম, দিব্যমাল্যম্বরাধরম, দিব্যমাল্যম্বরাধরম, দিব্যগন্ধানুলেপনম, দিব্যগন্ধানুলেপনম, সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম, সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম, অনন্तं বিশ্বতোমুখম, অনন্तं বিশ্বতোমুখম, দিব্যমাল্যম্বরাধরম, দিব্যগন্ধানুলেপনম, সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম, অনন্तं বিশ্বতোমুখম, অনেক বক্ত্র নয়নম, অনেকাদ্ভুত দর্শনম, অনেক দিব্যাভরণম, দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম, দিব্যমাল্যম্বরধরম, দিব্যগন্ধানুলেপনম, সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম, অনন্तं বিশ্বতোমুখম। অনেক বক্ত্র নয়নম, যার অনেক মুখ ও অসংখ্য চোখ, অনেক অনেকাদ্ভুত দর্শনম, নানা প্রকার অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্যাভরণম, নানা দিব্যালঙ্কার ভূষিত, দিব্যানেকোদ্যত, দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম, হাতে উত্তোলিত অনেক দিব্য আয়ুধ, দিব্যমালাম্বরধরম, দিব্যমালা ও দিব্য বস্ত্র পরিহিত, দিব্যগন্ধানুলেপনম, যার ললাট ও দেহ চন্দন চর্চিত, সর্বাশ্চর্যময়ম, এরূপ আশ্চর্যময়, অনন্তম, অনন্ত রূপশালী, বিশ্বতোমুখম, অদ্ভুত মুখ বিশিষ্ট, দেবম, ইহার অনেক মুখ, অসংখ্য চোখ, নানা প্রকার অদ্ভুত দর্শন, নানা দিব্য অলংকার বিশিষ্ট, হাতে উত্তোলিত অনেক দিব্য আয়ুধ, এবং যার গলায় অনেক দিব্য মালা, যিনি দিব্য বস্ত্র পরিহিত, যার ললাট এবং দেহ চন্দন চর্চিত, এরূপ আশ্চর্যময়, অনন্ত রূপশালী,
চতুর্মুখ বিশিষ্ট এখানে বলছেন, নিজ দিব্য স্বরূপ রূপ ভগবান প্রদর্শন করালেন। তার সেই বিরাট রূপে প্রকাশিত ভগবানের তাঁরই প্রকাশিত রূপে অনন্ত মুখমণ্ডল, সেই মুখমণ্ডলে অনন্ত চক্ষু যা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, সবই দিব্য, সবই অদ্ভুত দিব্য। সেই নেত্র, সেই হস্ত পদ, এই সমস্ত অঙ্গাদিও সেই বিরাট ভগবানেরই। বিরাট ভগবানের মধ্য হতে যত রূপ, যত আকৃতি, বর্ণ যা দেখা যাচ্ছিল, অদ্ভুত অদ্ভুত সাজসজ্জা, তা দেখে সত্যি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল এবং তা দিব্য। নানা রূপের, নানা 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 বর্ণের হস্ত, পদ, কর্ণ, নাসিকা, গলদেশ, সেই গলদেশে অপূর্ব অপূর্ব দিব্যাতি দিব্য অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে, গহনা। শুধু তাই নয়, তার যে ওই অনন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন মূর্তিতে যে সমস্ত হস্তাদি, সেই সমস্ত হস্তে অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্র শস্ত্র, আয়ুধ, আয়ুধ মানে অস্ত্র শস্ত্র। এখানে এই কর্ণাটকে পূজা হয় আয়ুধ পূজা, যেমন আমাদের বিশ্বকর্মা পূজা হয়, তেমনি এখানে আয়ুধ পূজা হয়। বিশ্বকর্মার দিনে নয়, এখানে পূজাটা হয় নবমীর দিনে, দশমীর দিনে আয়ুধ পূজা হয়। দুর্গাপুজোর দশমীর দিনে এখানে, নবমীর দিনে বোধহয় আয়ুধ পূজা হয়। যেমন আমাদের বিশ্বকর্মা সমস্ত সব গাড়ি পুজো করে, টুলস কে পুজো করে। টুলস এর বাংলা কি? টুলস তো যন্ত্রপাতি। যন্ত্র। না, যন্ত্র তো মেশিন, যন্ত্র। টুলস এর বাংলা কি? সরঞ্জাম হবে। সরঞ্জাম, সরঞ্জাম তো ঠিক মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, বাংলা যন্ত্রাংশ হতে পারে। বাংলা গ্রাজুয়েট। টুলস এর বাংলা কি? ঠিক আছে, পরে হবে। তো আয়ুধ পুজো হয়, টুলস পুজো করে, তারপরে এয়ারক্রাফট কে পুজো করা হয়, মানে গাড়ি টাড়ি, যাদের যাদের গাড়ি আছে, যেমন বিশ্বকর্মায় আমাদের ওখানে হয় সব কলকারখানায় পুজো, এখানে তেমনি আয়ুধ পুজো হয় ওরকম। তো এই আয়ুধ দেখো, আয়ুধ মানে অস্ত্র হচ্ছে হবে যন্ত্রপাতি স্যার, অস্ত্র। অস্ত্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অস্ত্র শস্ত্রই আয়ুধ মানে অস্ত্র শস্ত্র। কিন্তু টুল, অস্ত্র তো হচ্ছে তুমি ছুরি, কাঁচি, কাছে, এগুলো হ্যাঁ। অস্ত্র হতে পারে। কিন্তু ধরো স্ক্রু ড্রাইভার, টুলস, হাতুড়ি, এটাকে কি বলবে? এটা ঠিক অস্ত্র নয়। অস্ত্র যন্ত্রপাতি হবে। হুম, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতি তো হবে। এরকম কিছু একটা হবে, এরকম কিছু একটা হবে। হ্যাঁ, হবে। বলছি আমার বাপি দাদু দেখেছি বলতো যে যন্ত্রপাতি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তাই হবে, যন্ত্রপাতি হবে। হরি বল, হরি বল। তো আয়ুধ, সেই সমস্ত হাতে দিব্য আয়ুধ, দিব্য মাল্যাম্বরাধরম, দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্র পরিহিত, দিব্য গন্ধযুক্ত প্রত্যেকের
সেই অপূর্ব অপূর্ব শরীর। কন্যা কুসুমা বলো। সারঞ্জাম দিচ্ছে, হ্যাঁ, সারঞ্জাম টুলসের শোনা যাচ্ছে না, ইন্টারমিটেন্ট। সরঞ্জাম। সরঞ্জাম, বাহ, তাহলে টুলস মানে হচ্ছে সরঞ্জাম। সুপর্ণাদি বলেছিলেন স্মরণ। যাকে সোনা রূপোর মুক্তোর রত্নাদির যেসব মালা ধারণ করেছিলেন ভগবান, তাও অতি দিব্য। তিনি নীল, সাদা, লাল, সবুজ ইত্যাদি যে রঙের বস্ত্রাদি পরিধান করেছেন, তার ওই বিভিন্ন রূপে, সেগুলো দিব্য বস্ত্র। বিরাট রূপ ভগবান, তার ললাটে কস্তুরী, চন্দন, কুমকুম ইত্যাদি তিলক ধারণ করেছেন, শরীরে অপূর্ব সুগন্ধ লেপন। এইরূপ আশ্চর্যময় অনন্ত রূপশালী পরম ঐশ্বর্যময় রূপ ভগবান অর্জুনকে দর্শন করাচ্ছেন। বস্তুত বিচার করে দেখো ভগবান এখানে কি দেখাচ্ছেন। সেই একই কথা, যেন এই যে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই যে বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন প্রজাতির জীব সকল, মানুষের মধ্যেই কত অপূর্ব অপূর্ব বিভিন্ন রকমের রূপ, বিভিন্ন রকমের চেহারা, বিভিন্ন রকমের আকৃতি, তাদের প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু যে সমস্ত টুলস, আয়ুধ আছে, সেগুলো কত দিব্যাতি দিব্য। প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ করার একটা যন্ত্রপাতি আছে, একটা সরঞ্জাম আছে, সে সেই সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করছে। তো কোনোটা কি ছোট বলা যাবে না, প্রত্যেকটাই সেই ভগবানেরই সৃষ্টি, নট ভগবানের সৃষ্টি, ভগবান নিজে স্বয়ং। কারণ ভগবানের দেহে সৃষ্ট যা কিছুর তার উপাদান কোত্থেকে, তো বাইরে থেকে আসেনি। তো ভগবান নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন এই সমস্ত সরঞ্জামও, ভগবান নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন এই সমস্ত অপূর্ব অপূর্ব গন্ধাদি, ভগবান নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন এই অদ্ভুত অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর। আচ্ছা বলতো, আমরা যাকে যাকে কদর্য বলে ভাবছি, সে তার যে প্রিয়, তার যে মাতা, তার যে সে কখনো তাকে কদর্য বলে ভাবে কি? আমরা যে বিষয়টাকে ভাবছি যে না এটা তো কেমন একটা দেখতে, কিন্তু যেখান থেকে উৎস হয়েছে, সে যেখান থেকে পালিত হচ্ছে, তাকে কি সে কদর্য বলে তো তাড়িয়ে দিচ্ছে না। বিশ্ব সৃষ্টিতে কোনো একটা প্রাণীকে দেখলাম, অদ্ভুত দেখতে হয়তো, আমাদের মধ্যে ওটা অদ্ভুত, কিন্তু সে যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার কাছে তো সে প্রিয়, তার কাছে সে দিব্য। ওটা আমার চোখে ওটা ওরকম লাগতে পারে, তার কাছে সে অতি প্রিয়। বোঝাতে পারছি তো? এই যে সৃষ্টি, এইটাই বিশ্বরূপ, এইটাই বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন। দেখো এই যা কিছু তুমি দেখছো, এ কিছুই আমার থেকে আলাদা নয়,
আমার মধ্যেই সৃষ্ট সবকিছু। তো এই যাই জন্য গুরু ভগবান বলেন যে এই গোটা বিশ্ব চরাচর ভগবানেরই শরীর। এইটাই তো বিশ্বরূপ, এটাই তো বিশ্বরূপ। আমরা দেখতে পারি না তাই, কারণ আমাদের দিব্য চক্ষু নেই। আমরা চর্মচক্ষুতে সব মনে হচ্ছে আলাদা 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 আলাদা, এ আলাদা, ও আলাদা, সে আলাদা, এ খর্ব, এ লম্বা, এ সুষ্টভ, এ অসৌষ্ঠব, এর অঙ্গহানি হয়েছে, এর এ সুন্দর অঙ্গ আছে, এর এইটা টেরা, এর এটা ব্যাকা, এর এটা সুন্দর। এই সব কিছুই দিব্যাতি দিব্য, কারণ এই সব কিছুই ভগবানই সৃষ্টি হয়েছেন, ভগবানই সৃষ্টি হয়েছে। তাই কদর্যতার কোথাও জায়গা নেই। আমাদের কদর্যতার দৃষ্টির কারণ হচ্ছে আমাদের অজ্ঞান, আমাদের অবিদ্যা, আমাদের দ্বৈততার দৃষ্টি, ভগবত দৃষ্টির অভাব, ভগবত তত্ত্বের বোধের অভাবে আমরা এইরকম দ্বৈততার দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই যে অনেক প্রকার বস্ত্র, কেউ বলতে পারবে না যে আমারটাই ভালো। অন্য আরেকজন যে বস্ত্রে তার লজ্জা নিবারণ করছে, তার কাছে কি সেই বস্ত্রটি ভালো না? সেটা তার কাছে ভালো। কি অদ্ভুত অদ্ভুত পাওয়া যায় না, গোটা বিশ্বে কত জনজাতি আছে, তাদের কি অদ্ভুত অদ্ভুত বস্ত্রের পরিধান, সেখানকার জলবায়ু, সেখানকার সংস্কৃতি। বস্ত্রের সাথে জলবায়ুর খুব নির্ভর করে, কিন্তু কিরম বস্ত্র পরিধান করবে সে, সেই অনুযায়ী সে একটা নিজের বস্ত্র। অদ্ভুত, যেখানকার জলবায়ু, যেখানকার যেমন স্থিতি, সেখানকার খাদ্যাভ্যাস কি অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের। তাহলে কি মিথ্যা মিথ্যা অহংকার, বাঙালিদের মতো খাওয়ার কোথাও হয় না। ছি, কি টক, খাওতে গেলে সব জায়গায় টক। আরে আগলে জন্ম সাউথেই হবে টক খাওয়ার জন্য। জয়গুরু রাজেশ শ্যাম আর একটা কথা বলে, কি বলতো, বাঙালি তো মাছে ভাতে মানুষ। প্রশ্ন হচ্ছে আবার সাউথের লোকেরাও গিয়ে বলবে बंगाल में जाओ हर जगह मीठा मीठा मीठा, गुजरात में जाओ सब जगह मिठाई देता है, दाल में भी मीठा देता है। अरे बंगाल में जाओ तो उधर तो कुछ भी बनाओ, मतलब जो भी बनाए वो भी उसमें भी चीनी डालता रहता है लोग। कैसे खाता है रे तुम लोग, शुगर नहीं होता है क्या तुम लोग? देखो সাউথের লোকেরা বলে। আমাকে বলছে अरे बंगाली लोग सुबह सुबह उठ के मिठाई खा लेता है, कैसे खा लेते रे तुम लोग? বিশ্বাসই করতে পারছে না যে বাঙালি সকালবেলা দাঁত টাত মেজেও মিষ্টি খেতে পারে, ওর কাছে এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার একটা। তো এসে আমরা যেখান থেকে ব্রট আপ হয়েছি, এমন ভাবে কুপমণ্ডুকতা তৈরি হয়ে গেছে আমাদের, যে আমাদের ওইটাই শ্রেষ্ঠ সবকিছু, বাকি যেখানে যা 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 খাচ্ছে এগুলো সব বাজে, ওগুলো ওগুলো সব হীন প্রকৃতির। ভগবান এই 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 যে কুপমণ্ডুকতা থেকে অর্জুনকে বার করে নিয়ে আসার জন্যই তাঁরই শরীরের মধ্যে এই অপূর্ব বিভিন্নতার, অদ্ভুত রূপের, রঙের, ব্যবহারের, বস্ত্রের, অস্ত্র শস্ত্রের, ব্যবহৃত সমস্ত সরঞ্জামের, এই সবের একটা মিল দেখাচ্ছেন তাঁরই দেহে। কারণ তিনি বলছেন যতদিন এই দ্বৈততা থাকবে ততদিন তুমি আমাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাবে না। যতদিন আমারটা ভালো বাকিদেরটা খারাপ, আমি কোনো রকমে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি, এই ভাব যদি থাকে তাহলে হবে না।
মন একটা কুক্ষিগত অবস্থায় থেকে যাবে। ভগবানের সেই বিরাট প্রেম প্রাপ্তি সম্ভব নয়। সবকিছু যদি অ্যাকসেপ্টেন্স না থাকে আমাদের মধ্যে, এটা বারবার শ্রবণ করো, এখানে একটা খুব ভালো কথা, এটা বিশ্বরূপ দর্শনে এইটাকে শেখা। তুমি ব্যবহার করো না, সে ঠিক আছে, তুমি খেও না, ঠিক আছে, কিন্তু ইউ শুড গিভ রেসপেক্ট। তোমার সম্মান দেওয়া উচিত। ইউ শুড অ্যাকসেপ্ট ইট। ওটা ত্যায্য নয়। কারণ ওই রূপেও, তাই জন্য বলে না, আমার এক বন্ধু আমাকে শিখিয়েছিল একটা অদ্ভুত কথা। গুজরাটে মানে ওরা এই কথাটা, যে খাবার কখনো খারাপ হয় না। বলে কাভি মত বলো, কখনো বলো না যে খাবারটা খারাপ হয়ে গেছে। কি অদ্ভুত একটা জীবন দর্শন দেখো, ছোটবেলা থেকে শিখেছে, আর আমি একবার বলে ফেলেছি, তো সে আমাকে বলছে যে नहीं नहीं दादा मत बोलिए कभी, ये खाना कभी खराब नहीं होता, क्योंकि जो खाना आपके लिए सही नहीं है वही कोई कीटाणु चिट वो लोग खा रहा है। आप फेंक दोगे तो कोई ना कोई तो खा रहा है, फिर उसके लिए तो खराब है नहीं। কিন্তু কত সুন্দর একটা জীবন দর্শন। তারপর থেকে এই দাস অদ্ভুত একটা, কোনোদিন আর বলে না যে খারাপটা খায় সে, খাবারটা খারাপ হয়ে গেছে। খাবারটা তুমি গ্রহণ করতে পারবে না, ঠিক আছে, সেটাকে সুন্দর করে কোথাও ডিসপোজ করো, কোথাও ইস খারাপটা খারাপ বলতে নেই। সেটা কারোর কাছে অন্ন, সেই গ্রহণ করে হয়তো কেউ তার পেট চালাচ্ছে এই জীব জগতে। এই খানা কবি খারাপ নেই হতা হ্যায়। শ্রীমদ ভাগবতে আছে যে ব্রহ্মা যখন গোপ বালক গো বৎসগুলোকে অপহরণ করে নিয়েছিল, মনে আছে তোমাদের সেই ঘটনা? সেখানে মনে আছে যে কৃষ্ণই একাই সব হলেন, তো একদিন দুদিন নয়, ১ বছর ধরে তিনিই গোপ বালক, তিনিই গোবৎস। আচ্ছা, গোপাবালক শুধু তিনি নন, গোপ বালকদের পরিহিত বস্ত্রাদি কে তাহলে? আমরা তো শুধু গোপ বালকের কথা ভাবছি। গোপ বালকের পরিহিত বস্ত্র কে? গোপ বালকের মাথার চুল কে? গোপ বালকের হাতের নখ কে? সবই তো তিনি। বস্ত্রাদিও তিনি। গোপ বালকদের যে সুন্দর পরিহিত যত অলংকার আদি, সেটাও তিনি। গোপ বালকদের হাতে যে ছড়িটা ছিল বাছুর বা গরু তাড়ানোর জন্য, সেই ছড়িটাই বা কোথা থেকে এলো, সেটাও তিনি। কি অদ্ভুত, তাই না? বেদান্ত দেখো ভাগবতে, তুই যা কিছু, যা আমাদের দৃষ্টিগোচর, এইটাই বারংবার বিভিন্ন কথায়, বিভিন্ন গল্পের ছলে, বিভিন্ন ইতিহাসের মাধ্যমে ভগবান আমাদের এইটাই বোধ করাচ্ছেন। এই দ্বৈততার দৃষ্টি থেকে একত্বের দৃষ্টিতে যারা আমরা যত তাড়াতাড়ি হওয়া যায়, সেটাই উদ্দেশ্য। আস্তে 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 নিজেদেরকে সেই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া। বলছে হাতের যে পাচন বাড়ি, শিং, বস্ত্র, বাঁশি, ভূষণ আদি রূপ তো ভগবান স্বয়ং। ওই রূপগুলো তো তিনিই ধারণ করেছেন। এই আশ্চর্যময়, অত্যাশ্চর্য। আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, কারণ আমাদের চক্ষু উন্মিলন হয়নি। তাই তার এই বিশাল বিশ্বরূপ যত দর্শন করা যায়, ততই আশ্চর্যান্বিত হয়ে অপূর্ব রূপে চেয়ে থাকা। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম।
হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে জয় গুরু রাধে শ্যাম। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু। শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো।